بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، قال: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ثم قال: ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس يشركون، وعنه سموا اللات من الإله والعزى من العزيز، وعن الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها. هذا الباب معاشر المستمعين الكرام عقده الإمام المصنف رحمه الله تعالى لبيان عظمة أسماء الله الحسنى وعلو شأنها ورفعة مكانتها، وأن الله سبحانه وتعالى اختص بالأسماء الحسنى أي البالغة في الحسن غايته، فليس في الأسماء أحسن منها ولا أكمل ولا أعظم، ولا أيضا يقوم غيرها مقامها، لأنها أسماء عظيمة تدل على صفات الكمال ونعوت العظمة والجلال. والله عز وجل في هذه الآية أخبر باختصاصه بالأسماء الحسنى، قال: ولله الأسماء الحسنى، فهو مختص بالأسماء الحسنى لا شريك له سبحانه وتعالى ولا نظير. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال تعالى: هل تعلم له سميا، أي لا سمي له ولا نظير. فالآية فيها بيان لشرف أسماء الله، وأنها كلها حسنى، ليس فيها اسم إلا كذلك. ومعنى حسنى أي بالغة في الحسن غايته وكماله وتمامه. فادعوه بها، فادعوه بها أي توسلوا إليه بأسمائه. وهذا فيه رد على من يلحد، فلا يتوسل إلى الله بأسمائه، وإنما يتوسل بذوات الأموات، فيخالف ما دعي إليه في هذه الآية العظيمة المبينة لعظمة أسماء الله سبحانه وتعالى وكمالها، وأن الله سبحانه وتعالى يتوسل إليه بأسمائه. فادعوه بها، فادعوه بها أي يدعو الله بأسمائه. ودعاؤه بها أي سؤاله والتوسل إليه سبحانه وتعالى بأسمائه. ولهذا نجد أدعية القرآن وأدعية الأنبياء والأدعية المأثورة عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام كلها قائمة على التوسل إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا. وهذا مما يتناوله قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن لله 99 اسما 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة. فإن قوله من أحصاها يتناول أمورا منها حفظ هذه الأسماء ومعرفتها،
ومنها معرفة معاني هذه الأسماء ومدلولاتها، ومنها دعاء الله بها، كما قال الله فادعوه بها أي توسلوا إليه بأسمائه. وكما قدمت إذا تأملنا الأدعية الماثورة، إذا تأملنا في دعوات الأنبياء ودعوات الصالحين، دعوات نبينا عليه الصلاة والسلام، دعاء الصحابة رضي الله عنهم، كلها قائمة على هذا، كما أمر الله سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وهذا فيها تحذير من الإلحاد ودعوة إلى مجانبتهم والبعد عن طريقهم، لأنها طريق باطلة من أبطل الطرق وأفسدها. ذروهم أي جانبوهم وابتعدوا عنهم واحذروا طريقهم. ثم تهددهم بقوله: سيجزون ما كانوا يعملون. وهذا فيه الوعيد والتهديد لمن يلحد في أسماء الله تبارك وتعالى، وبيان خطورة ذلك. والإلحاد في أسماء الله من أخطر الإلحاد، لأن أسماء الله تبارك وتعالى لها شأن خاص وليست كأسماء غيره. والخطأ في أسمائه سبحانه وتعالى ليس كالخطأ في أي اسم آخر، لعظم شأن أسماء الله الحسنى وعلو مكانتها. وكما بين العلماء، الإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى يتناول أمورا عديدة كلها توصف بالإلحاد، أنها من الإلحاد في أسماء الله، وسيأتي الإشارة إلى ذلك. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, penguasa alam semesta ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, suri teladan kita, qudwah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya dan seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Kita masih dalam pembahasan Kitab Tauhid karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, dan kita masuk dalam bab yang baru, yaitu bab qaulullah ta'ala walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Bab tentang firman Allah Subhanahu wa taala, hanya milik Allah nama-nama yang indah, hanya milik Allah lah nama-nama yang terindah, maka berdoalah dengan nama-nama tersebut dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala, sungguh mereka akan dibalas akan apa yang telah mereka lakukan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, setelah itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah setelah menyebutkan ayat, beliau mengatakan, Zakara Ibnu Abi Hatim an Ibnu Abbas. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, maksud dari firman Allah yulhiduna fi asma'ihi, mereka melakukan penyimpangan dalam nama-nama Allah, yaitu mereka berbuat kesyirikan. Demikian juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas, beliau berkata, yang dimaksud dengan penyimpangan dalam nama-nama Allah yaitu mereka sammaulat minal ilah, mereka menamakan berhala mereka dengan Allat. Allat itu nama muannats dari al-ilah. Kemudian Al-Uzza dari Al-Aziz. Mereka punya patung juga namanya Al-Uzza. Al-Uzza diambil dari nama Allah Al-Aziz. Jadi mereka simpangkan nama Allah dengan nama wanita, kemudian dipasang di salah satu berhala mereka. Kemudian wanil a'mash yudkhiluna fiha ma laysa minha. Yang dimaksud dengan penyimpangan dalam nama-nama Allah yaitu memasukkan ke dalam nama-nama Allah yang bukan merupakan nama-nama Allah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bab ini dibuat oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala untuk menjelaskan tentang agungnya nama-nama Allah yang terindah, tentang tingginya kedudukan nama-nama Allah. Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala khusus memiliki nama-nama yang terindah ini, yang keindahannya mencapai puncaknya. Tidak ada nama-nama yang lebih indah daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada nama-nama yang lebih agung daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada nama yang bisa menduduki posisi nama-nama Allah Subhanahu wa taala.
Kenapa? Karena nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang agung ini menunjukkan atas sifat-sifat Allah yang sempurna. Jadi nama-nama Allah bukan sekedar nama, bukan nama-nama yang kosong tanpa makna, tetapi nama-nama, kenapa dia dikatakan nama-nama terindah? Karena nama-nama tersebut menunjukkan sifat-sifat Allah yang sempurna. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan walillahi al-asmaul husna, dan hanya milik Allah nama-nama yang terindah. Allah mengabarkan bahwasanya nama-nama ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala, khusus milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bersekutu dengan Allah dalam memiliki nama-nama yang terindah ini. Dan tidak ada yang bisa menyamai keindahan nama-nama Allah. Ya, karena nama-nama Allah bukan sekadar lafal, tetapi mengandung makna yang sangat agung, yaitu menunjukkan sifat-sifat Allah yang termuliakan dan paling sempurna. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad." Katakanlah, dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, Allahus samad, semuanya bergantung kepada Allah, lam yalid wa lam yulad, dia tidak beranak dan juga tidak dilahirkan, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak seorang pun yang menyamai Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Hal ta'lamu lahu samiyya?" Apakah kalian tahu ada yang sama dengan Allah? Tidak ada. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Tidak ada yang menyamai Allah. Bahkan bukan hanya dalam zatnya, dalam nama-nama Allah pun tidak ada yang menyamai Allah. Kenapa? Nama-nama Allah mengandung sifat-sifat yang maha sempurna. Oleh karenanya, nama-nama Allah menunjukkan, hal ini semua menunjukkan akan kemuliaan nama Allah. Semuanya indah. Semuanya indah. Bahkan kita katakan bukan nama-nama Allah yang indah, tapi nama-nama Allah yang terindah. Karena dimaksud dengan Al-Husna, yaitu adalah mencapai keindahan, puncak daripada keindahan. Tidak ada keindahan lagi setelah ini. Jadi nama-nama Allah itu, maksudnya kalau kita terjemahkan, Lillahil Asma'ul Husna, bagi Allah nama-nama yang terindah, yang mencapai puncak daripada keindahan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala setelah menjelaskan tentang keagungan nama-nama Allah, Allah mengatakan, "Fad'uuhu biha." Maka berdoalah dengan nama-nama Allah tersebut. Artinya bertawasullah kalian kepada Allah. Dekatkanlah diri kalian kepada Allah dengan apa? Dengan bertawasul, dengan menyebut nama-nama Allah. Dan ini ada bantahan terhadap orang-orang yang mereka melakukan penyimpangan dalam hal ini. Mereka tidak bertawasul dengan nama-nama Allah, tapi mereka bertawasul dengan misalnya mayat, dengan orang-orang sudah meninggal. Mereka menyelisihi kebiasaan Nabi dalam berdoa. Kita perhatikan Nabi SAW tatkala berdoa, ya, beliau berdoa dengan bertawasul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karenanya ayat ini menunjukkan tentang keagungan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan kesempurnaan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara kesempurnaan nama Allah Subhanahu wa taala, kita bisa bertawasul kepada Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah dengan menyebut nama-nama Allah. Ya. Maka Allah mengatakan, "Fad'uuhu biha." Ya. Berdoalah dengan menyebut nama-nama Allah Subhanahu. Ini yang diseru dalam Al-Qur'an. Ayat-ayat Al-Quran menyuruh kita, mengarahkan kita, membimbing kita untuk berdoa dengan bertawasul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fad'uuhu biha, yaitu meminta kepada Allah dengan bertawasul dengan nama-namanya. Oleh karenanya setelah saya katakan, kita dapati doa-doa para nabi, doa-doa orang-orang saleh, semuanya berjalan di atas aturan ini. Mereka bertawasul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Mereka bertawasul dengan nama-nama Allah, dan mereka juga bertawasul dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, dalam suatu hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman. Man ahsaha dakhalal jannah." Sungguhnya Allah memiliki 99 nama. Barang siapa yang ahsaha, barang siapa yang menguasainya, ya, maka dia akan masuk surga. Dan para ulama telah menjelaskan yang dimaksud dengan al-ihsa, menguasainya, menghafalnya, artinya apa? Yaitu di antaranya dia menghafalkan 99 nama tersebut. Kemudian dia berusaha memahami maknanya, apa makna sih dari masing-masing nama tersebut? Ya. Dan yang ketiga, dia berusaha memahami maknanya dan penunjukan nama-nama tersebut. Yang ketiga adalah berdoa dengan bertawasul dengan nama-nama tersebut. Berdoa dengan bertawasul dengan nama-nama tersebut. Oleh karenanya, sebagaimana telah kita sampaikan, kalau kita perhatikan doanya para nabi, doanya para solehin, ya mereka berdoa dengan bertawasul dengan nama-nama Allah. Semuanya dibangun di atas bertawasul dengan nama Allah. Karena itu yang diperintahkan oleh Allah. Mereka tidak bertawasul dengan macam-macam, tapi mereka bertawasul dengan nama-nama Allah sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah berfirman, "Wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ih." Ya, tinggalkanlah orang-orang melakukan penyimpangan terhadap nama-nama Allah. Di sini ada peringatan yang keras terhadap ilhad, terhadap penyimpangan terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa taala, dan seruan untuk menjauhi sikap seperti ini.
Ya, karena jalan seperti ini menyimpang dalam nama-nama Allah jalan yang batil. Ya, bahkan dia perkara yang sangat batil. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang seperti ini yang mereka menyimpang dalam nama-nama Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, sayujzauna ma kanu ya'malun. Mereka akan dibalas akibat perbuatan mereka. Ini adalah ancaman yang sangat keras bagi orang-orang yang menyimpang dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan penyimpangan dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala termasuk perkara ilhad, perkara yang sangat berat. Ya, karena nama-nama Allah memiliki kedudukan yang tinggi. Ya, nama-nama Allah bukan seperti nama-nama yang lainnya. Ya, ingat nama-nama Allah tidak seperti nama-nama yang lainnya. Dan kesalahan dalam nama-nama Allah tidak sama dalam kesalahan dalam nama-nama yang lainnya. Para ulama telah menjelaskan bahwasanya ilhad dalam nama-nama Allah itu mencakup beberapa perkara. Insyaallah kita akan dengarkan penjelasan apa sih bentuk-bentuk ilhad, bentuk-bentuk penyimpangan dalam nama-nama Allah. وقوله سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى التقديم هنا يدل على اختصاصه جل وعلا بهذه الأسماء وأنها له جل وعلا ثابتة مختص بها ففي هذا نفي التمثيل مختصة به لا مثيل له إضافة الأسماء إلى الله تقتضي التخصيص فأسماءه خاصة به له الأسماء الحسنى الكاملة العظيمة الدالة على صفات الكمال وهي خاصة بالله جل وعلا وهذا يتناول إثباتها لله على الوجه اللائق به سبحانه وإثبات ما دلت عليه من الصفات وأما قوله وذروا الذين يلحدون في أسماء أي يتركوهم واحذروا من طريقتهم وسبيلهم وابتعدوا عنهم والمراد بأسمائه أي أسماء الله ومعنى يلحدون في أسمائه أي يميلون بها عن الحق الثابت لها لأن أصل الإلحاد في اللغة مأخوذ من اللحد وهو الميل ولهذا يقولون ألحد السهم عن الرمية أي مال عنها وألحد الإنسان عن الطريق أي مال وانحرف ومنه تسمية اللحد لحدا لأن فيه ميلا عن الاستقامة استقامة الحفر إلى أسفل فيمال بالحفر إلى الأمام إلى جهة القبلة ولهذا سمي lahdan li al-mail. Para muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali lagi firman Allah, "Walillahil asmaul husna." Hanya milik Allah nama-nama yang terindah. Di sini didahulukan penyebutan Allah Subhanahu wa taala. Jadi disebutkan milik Allah nama-nama yang indah. Secara aturan harusnya dikatakan nama-nama yang indah milik Allah, tetapi Allah disebutkan terlebih dahulu. Dan ini dalam bahasa Arab menunjukkan ikhtisas, menunjukkan kekhususan. Bahwasanya nama-nama Allah itu hanya khusus milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini menafikan penyamaan tamtsil, tidak ada yang menyamai Allah dalam keindahan nama-namanya. Kemudian disebutkan bahwasanya nama-nama ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala, berarti nama-nama yang khusus. Ya, nama-nama khusus bagaimana? Maksudnya nama-nama tersebut sangat indah dan menunjukkan atas sifat-sifat yang sempurna. Yang sifat-sifat sempurna itu juga hanyalah khusus milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ulangi, nama-nama Allah itu adalah nama yang khusus. Kenapa? Karena dia indah, karena dia mencakup, menunjukkan atas sifat-sifat yang sempurna. Yang tidak ada yang menyamai Allah dalam sifat-sifat yang sempurna. Sifat-sifat sempurna tersebut adalah khusus milik Allah Subhanahu wa taala, karenanya nama-nama Allah juga adalah khusus milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Hanya milik Allah nama-nama yang terindah, berdoalah dengan nama-nama tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya kita menetapkan nama-nama Allah sesuai dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga harus menetapkan sifat-sifat yang ditunjukkan oleh nama-nama Allah tersebut. Kemudian Allah berfirman, "Wadharul ladzina yulhiduna fi asma'ih." Dan tinggalkanlah ya orang-orang yang melakukan penyimpangan dalam nama-nama Allah. Ya, tinggalkan mereka, jauhilah mereka, jangan dekati jalan mereka, jangan mengikuti langkah mereka. Jauhkanlah diri kalian dari jalan-jalan mereka. Ya, karena kenapa? Mereka telah melakukan ilhad fi asma'ihi, ilhad dalam nama-nama Allah. Yang dimaksud dengan ilhad, yaitu mereka telah menyimpang dari kebenaran. Karena ilhad dalam bahasa Arab diambil dari kalimat al-lahdu. Al-lahdu artinya al-mail, yaitu menyimpang. Ya, oleh karenanya dikatakan dalam bahasa Arab al-hadassahmu anir ramiyah. Ya, maksudnya apa? Panah itu ya melenceng daripada tujuan, daripada target. Jadi kalau orang mana kemudian anak panahnya enggak mengenai target tapi menyimpang, dalam bahasa Arab dikatakan al-hada. Berarti panah tersebut tidak mengenai sasaran tapi menyimpang dari sasaran. Demikian juga kalau dikatakan dalam bahasa Arab al-hadal insanu anit tariq, seorang ilhad dari jalan. Maksudnya apa? Dia menyimpang keluar dari jalan yang seharusnya dia berjalan.
Demikian juga kita tahu kalau di kuburan ada dua model, ada syak, ada lahat. Yang lahat itu digali miring, ya. Kita tahu kalau lahat itu berarti digali miring. Kenapa? Karena galiannya tersebut miring, maka disebut dengan lahat, ya. Dia tidak di bawah persis tapi dimiringkan. Oleh karenanya lahat dalam bahasa Arab artinya menyimpang. قوله يلحدون في أسمائه أي يميلون بها عن الحق الثابت لها، والحق الثابت لها أن يؤمن بها العبد كما جاءت وأن تمر كما وردت. هذا هو الحق الثابت لها، أن نؤمن بها كما آمن بها الرسول عليه الصلاة والسلام، وكما آمن بها الصحابة رضي الله عنهم، وكما آمن بها التابعون بإحسان، آمنوا بها كما جاءت. إذا قال الله سبحانه عن نفسه الرحمن الرحيم الملك القدوس، فإنهم يسمونه بهذه الأسماء كما سمى نفسه بها، ويثبتون ما دلت عليه هذه الأسماء من الصفات. وكذلك ما سماه به رسوله عليه الصلاة والسلام يؤمنون به كما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. Firman Allah Subhanahu wa taala, yulhiduna fi asma'ihi, mereka melakukan penyimpangan terhadap nama-nama Allah, yaitu mereka keluar daripada kebenaran yang tetap untuk nama-nama Allah. Apa yang dimaksud dengan kebenaran tersebut? Yaitu kita harusnya beriman dengan nama-nama Allah sesuai dengan yang datang dalam ayat, Ya, inilah hak yang kita tetapkan untuk nama-nama Allah. Ya, kita beriman sebagaimana imannya Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap nama-nama Allah tersebut, sebagaimana para sahabat mereka mengimani nama-nama tersebut sesuai dengan datang dalam Al-Qur'an, begitu mereka terima, begitu aja mereka beriman. Ya, sebagaimana juga para tabi'in yang mengikuti para sahabat dengan baik, mereka juga beriman sesuai dengan datangnya lafal-lafal yang menjelaskan tentang nama-nama Allah. Ya, contohnya seperti Allah berfirman menyebutkan tentang dirinya, Ar-Rahmanur Rahim, Al-Malikul Quddus, ya, Allah menyebutkan dia adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus. Maka mereka para sahabat menamakan Allah dengan nama-nama tersebut. Di antara nama-nama Allah ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim, ada Al-Malik, ada Al-Quddus. Sebagaimana Allah menamakan dirinya. Kemudian mereka juga menetapkan sifat-sifat yang ditunjukkan oleh nama-nama tersebut, sebagaimana yang dinamakan oleh Rasulullah SAW, dan mereka beriman dengan sifat-sifat tersebut sebagaimana datangnya. ولهذا معاشر المستمعين الكرام، المذهب الحق في هذا الباب إثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات الكمال والأسماء الحسنى، ونفي ما نفاه عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من النقص، بدون تحريف وبدون تعطيل وبدون تكييف وبدون تمثيل. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: نصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نتجاوز القرآن والحديث. هذا هو الحق الثابت لأسماء الله. فمن لم يثبت هذا ومال عنه إلى طريق آخر فهو ملحد في أسماء الله. ألحد أي مال عن الحق وعن الطريق الصحيح، والطريق الصحيح هو الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام ومن اتبعهم بإحسان. هذا هو الطريق الصحيح. ولهذا من ترك هذا الطريق فقد ألحد في أسماء الله. ونحن مأمورون بأن نذر هذا الطريق وأهله، كما قال ربنا: وذروا الذين يلحدون في أسمائه، أي اتركوهم واتركوا طريقهم وابتعدوا عن هذا السبيل. Oleh karenanya, mazhab yang benar, mazhab yang hak dalam masalah ini, yaitu menetapkan nama-nama Allah sebagaimana yang Allah tetapkan untuk dirinya, dan juga menetapkan nama-nama Allah sesuai dengan yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian menafikan apa yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dirinya, dan juga menafikan ya nama-nama atau sifat-sifat yang dinafikan oleh Rasulullah SAW dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, berupa nama-nama yang kurang, yang tidak sempurna. Ingat, tanpa tahrif, tanpa ta'til, tanpa takyif, dan tanpa tamtsil. Maksudnya tanpa tahrif apa? Enggak usah dirubah. Kita beriman sesuai bagaimana datangnya. Ya, jangan sampai kita rubah-rubah, ayat kita rubah, nama kita rubah, sifat kita rubah. Kita beriman sesuai dengan datang dalam Al-Quran dan dalam hadis. Biduni ta'til, tanpa menolak. Ya. Kita terima, Allah kabarkan sifatnya demikian, kita terima. Jangan kita bilang, oh enggak benar, maksudnya bukan demikian, kita tolak, ini enggak benar. Demikian juga biduni takyif, tanpa membagaimanakan. Allah sebutkan sifatnya, kemudian kita sifat Allah tuh kayak begini. Nah, ini juga enggak boleh membagaimanakan, karena sesuatu yang gaib kita tidak tahu.
Wa biduni tamtsil, tidak boleh menyamakan. Jangan kita bilang sifat Allah seperti ini sifatnya. Ya, seperti si fulan sifatnya. Ini tidak boleh. Jadi ulangi, tanpa tahrif, tanpa ta'til, tanpa takyif, tanpa tamtsil. Tahrif itu dengan dirubah-rubah, ta'til dengan menolak, takyif dengan membagaimanakan, dan tamtsil dengan menyamakan. Oleh karenanya Imam Ahmad rahimahullah berkata, kami mensifati Allah dengan sifat yang Allah sifatkan pada dirinya dan sifat yang disifatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kami tidak akan melampaui Al-Qur'an dan hadis. Perhatikan kata Imam Ahmad, la natajawazul Qur'ana wal hadis. Kami tidak akan melampaui Al-Qur'an dan hadis. Jadi kami beriman sesuai dengan yang datang dalam Al-Qur'an dan hadis. Tidak kami bagaimanakan, tidak kami permisalkan, tidak kami samakan, tidak. Inilah kebenaran yang tetap untuk asma Allah Al-Husna. Maka barang siapa yang tidak menetapkan nama-nama Allah dengan cara seperti ini, dia mencari jalan yang lain, maka dia telah melakukan ilhad. Berarti dia telah keluar, menyimpang dari jalan yang telah dijelaskan oleh Nabi dan para sahabatnya. Ya. Dan jalan yang benar adalah jalan yang ditempuh oleh Rasulullah SAW dan para sahabat yang mulia. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan jalan yang benar. Inilah jalan yang benar. Adapun barang siapa yang meninggalkan jalan yang benar ini, maka dia telah menyimpang dalam nama Allah dan sifat-sifatnya. Dan kita diperintahkan, Allah perintahkan kita untuk menjauhi jalan yang seperti ini. Jangan kita ikuti jalan yang salah dalam beriman terhadap nama-nama Allah. Kita tinggalkan jalan seperti ini. Dan kita tinggalkan orang-orang yang menempuh jalan yang salah seperti ini. Kenapa Allah berfirman, وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ. Tinggalkanlah orang-orang yang melakukan penyimpangan dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan mereka, jauhilah mereka, tinggalkan jalan mereka dan jauhkan diri kalian dari jalan yang mereka tempuh. Wa qawluhu azza wa jalla yulhidun fi asma'ihi ay yamiluna biha 'an al-haqq ath-thabit laha. والميل بأسماء الله عن الحق الثابت لها ليس سبيلا واحدا بل سبل كثيرة وطرق متعددة لكن يجمعها وصف الإلحاد. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله في أحد كتبه يقول فجمعهم الإلحاد وتفرقت بهم طرقه، لأن طرق الإلحاد مختلفة ومتنوعة، لكن الوصف الجامع للكل هو الإلحاد، لأن كل منهم قد مال عن الحق الثابت لله عز وجل في هذه الأسماء. ولهذا يتناول الإلحاد في الأسماء أمورا عديدة سيأتي بعضها في الآثار التي ساقها المصنف رحمه الله عن ابن عباس وغيره من المفسرين. فالإلحاد في أسماء الله يتناول أنواعا عديدة. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala, tinggalkanlah orang-orang yang melakukan ilhad, penyimpangan dalam nama-nama Allah. Artinya mereka menyimpang dari jalan yang benar. Dan menyimpang dari jalan yang benar itu bukan satu cara saja, tapi banyak jalan. Yang namanya jalan yang lurus cuma satu. Adapun yang menyimpang dari jalan yang lurus ini banyak jalan. Banyak jalan, banyak metode yang untuk menyimpang dari jalan yang benar. Namun metode-metode yang menyimpang tersebut, yang beraneka ragam, jalan-jalan yang menyimpang yang beraneka ragam tersebut, memiliki sifat yang sama, yaitu sama-sama semuanya disebut dengan ilhad, yaitu menyimpang. Menyimpang kanan, menyimpang kiri, menyimpang belakang, semuanya disebut menyimpang. Oleh karenanya Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, jama'uhum ilhad. Semuanya dikumpulkan dengan nama ilhad. Wa tafarraqat bihim turuquhu. Adapun cara-cara untuk menyimpang berbeda-beda caranya, tapi semuanya menyimpang. Kenapa? Karena jalan-jalan menyimpang itu beraneka ragam dan bervariasi. Tetapi ada sifat yang menyatukan mereka seluruhnya, jalan-jalan tersebut disebut dengan ilhad. Semuanya disebut dengan penyimpangan. Karenanya dari sini kita tahu bahwasanya yang namanya ilhad dalam nama-nama Allah itu menyangkup banyak hal. Jadi penyimpangan kalau jalan yang benar satu, tetapi penyimpangan, jalan-jalan yang menyimpang dari jalan yang benar itu mencakup banyak perkara dan akan datang penjelasannya sebagaimana disebutkan dalam sebagian athar yang tadi telah disebutkan oleh penulis dari Ibnu Abbas dan yang lainnya dari kalangan mufassirin. Oleh karenanya ilhad dalam nama Allah itu bermodel-model. Kita dengarkan model-model tersebut. Qala كما تقدم الإلحاد يشمل الأنواع عديدة. من هذه الأنواع معاشر المستمعين الكرام أن يشتق للأصنام والمعبودات الباطلة من أسماء الله، كما فعل المشركون عندما اشتقوا اللات من الإله والعزى من العزيز ومنات من المنان. فهذا من الإلحاد في أسمائه، أن يشتق للأصنام والمعبودات الباطلة من أسمائه. ولهذا جاء عن ابن عباس يلحدون أي يشركون. Di antara bentuk ilhad, penyimpangan terhadap nama Allah, yaitu mengambil nama Allah, ya, diambil dari kalimat nama Allah kemudian digunakan untuk
menamakan berhala-berhala atau sembahan-sembahan yang batil. Ya, sebagaimana orang musyrikin, tatkala mereka ingin menamakan sembahan mereka Lata itu mereka ambil dari al-ilah, ya, diambil dari al-ilah, kalimat yang sama dalam bahasa Arab, diambil pecahannya jadi Lata. Demikian juga Al-Uzza. Al-Uzza itu juga diambil dari Al-Aziz. Al-Aziz nama Allah Subhanahu wa taala. Mereka punya sembahan, mereka ingin sembahan ini ya punya hubungan dengan Allah, maka mereka ambil nama Al-Aziz, mereka rubah jadi Al-Uzza. Ya, demikian juga Manat. Ada sembahan mereka namanya Manat. Manat ini juga ya ternyata diambil dari kalimat Al-Mannan. Nama Allah Al-Mannan. Ya, mereka ingin sembahan mereka ini punya hubungan dengan Allah, maka mereka ambil dari pecahan kalimat Al-Mannan jadi Manat. Dan ini adalah bentuk penyimpangan dalam nama-nama Allah. Jadi diambil nama Allah, kemudian dirubah-rubah, dipasangkan pada sembahan-sembahan dan berhala-berhala yang batil. Oleh karenanya Ibnu Abbas disebutkan, beliau mengatakan yulhidun, artinya yulhidun ay yusyrikun. Menyimpang artinya berbuat kesyirikan. Ini contoh yang pertama. ومن الإلحاد في أسمائه أن يسمى بما لم يسمي به نفسه. الله تعالى يقول وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ويقول ولا تقف ما ليس لك به علم. أن يسمى الله بما لم يسمي به نفسه. وأسماء الله توقيفية، ومعنى توقيفية أي لا يسمى إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. Di antara bentuk penyimpangan dalam nama-nama Allah yaitu menamakan Allah dengan nama yang tidak Allah namakan dirinya. Ya, jadi menamakan Allah, pasang nama buat Allah yang Allah tidak menamakan dirinya dengan nama tersebut. Allah Subhanahu wa taala telah meningkatkan hal ini, kata Allah Subhanahu wa taala wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Di antara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu kalian berbicara tentang Allah dengan apa yang kalian tidak punya ilmunya. Yaitu sehingga kalian menamakan Allah dengan nama yang Allah tidak namakan dirinya. Kemudian juga Allah berfirman wala taqfu ma laisa laka bi ilm. Janganlah kalian mengikuti apa yang kalian tidak punya ilmu tentangnya. Ya. Oleh karenanya kita hanya boleh menamakan Allah dengan nama yang Allah namakan dirinya. Kenapa? Karena nama-nama Allah itu tauqifiyah. Menentukan nama-nama Allah itu tauqifiyah. Tauqifiyah artinya harus pakai dalil. Ya, harus pakai dalil. Artinya kita tidak menamakan Allah kecuali dengan yang Allah namakan dirinya. Atau Rasulullah SAW menamakan Allah dengan nama tersebut karena Rasulullah SAW la yantiqu anil hawa. Beliau tidak berbicara dengan hawa nafsunya, tetapi beliau berbicara dengan wahyu yang diwahyukan. ومن الإلحاد في أسمائه تعطيلها وعدم إثبات ما دلت عليه من المعاني العظيمة والصفات الجليلة. ولهذا يأتي معنا عن بعض السلف قال يلحدون يكذبون، سواء التكذيب بالاسم نفسه أو التكذيب بما دل عليه الاسم من صفة كمال، فهذا كله من الإلحاد في أسمائه. Di antara bentuk ilhad terhadap nama-nama Allah yaitu menolak nama-nama Allah tersebut, ya, atau menolak kandungan yang ditunjukkan oleh nama-nama Allah tersebut dari sifat-sifat yang mulia. Oleh karenanya nanti akan datang penjelasan dari sebagian salaf tatkala mereka mengartikan yulhidun, kata mereka yulhidun, ilhad maksudnya takdzib, maksudnya yukadzibun, mereka mendustakan. Maksudnya apa? Mendustakan nama Allah tersebut, mereka tidak terima. Allah menamakan dirinya gini, mereka tidak terima. Atau mereka membenarkan nama Allah tersebut, tapi kandungan yang ditunjukkan oleh nama Allah tersebut mereka tolak. Ini juga ilhad, berarti sama saja. Meskipun mereka menetapkan nama, tapi kandungannya mereka dustakan. Ini juga adalah ilhad, menolak nama Allah atau menolak kandungan yang sifat yang ditunjukkan oleh nama Allah tersebut. وكذلك من الإلحاد في أسماء تشبيه الله جل وعلا بمخلوقاته تعالى عن ذلك، أو تشبيه مخلوقاته به. ولهذا يقول الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ويقول هل تعلم له سميا أي لا سمي له. فمن جعل الله سميا أي مثيلا ومشابها من خلقه فقد ألحد، سواء إن شبه المخلوق بالخالق أو شبه الخالق بالمخلوق. ولهذا التشبيه نوعان، تشبيه للخالق بالمخلوق وتشبيه للمخلوق بالخالق، وهذا كله إلحاد في أسماء الله. قال السلف لا يشبه أحدا من خلقه ولا يشبه أحد من خلقه، فالتشبيه باطل بنوعيه وهو من الإلحاد في أسماء الله جل وعلا. Di antara bentuk ilhad terhadap nama-nama Allah yaitu menyamakan Allah dengan makhluknya. Ya, maha suci Allah dari penyamaan tersebut. Allah disamakan dengan makhluknya atau sebaliknya, makhluk disamakan
dengan Allah, atau sebaliknya makhluk disamakan oleh Allah dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah telah melarang hal ini. Kata Allah, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Allah mengatakan, hal ta'lamu lahu samiyya. Apakah ada yang sama dengan Allah? Jawabannya tidak ada. Tidak ada yang sama dengan Allah. Maka barang siapa yang menjadikan nama bagi Allah ada yang sama dengan Allah, mirip dengan Allah Subhanahu wa taala dari makhluk-makhluknya, maka dia telah berbuat ilhad, dia telah berbuat penyimpangan. Apakah penyamaan tersebut dengan menyamakan makhluk dengan Allah, makhluk disamakan dengan Allah, atau sebaliknya Allah disamakan dengan makhluk? Oleh karenanya tasbih, penyamaan yang diharamkan oleh Allah ada dua. Ya, menyamakan Allah dengan makhluk, dan model yang kedua menyamakan makhluk dengan Allah. Ini semua adalah bentuk ilhad, penyimpangan dalam nama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya salaf mengatakan, la yushbihu ahadan min khalqihi. Allah tidak menyerupai siapapun dari makhluknya. Allah tidak menyerupai siapapun dari makhluknya. Dan sebaliknya, wala yushbihuhu ahadun min khalqihi. Dan tidak ada satu makhluknya pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya penyamaan antara Allah dengan makhluk terlarang dari dua sisi. Apakah Allah disamakan dengan makhluk atau makhluk disamakan dengan Allah? Bentuk ini dua-duanya dinamakan dengan ilhad, menyimpang terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa taala. وكل الإلحاد معاشر المستمعين أيا كانت صفته باطل، وكله مأمور بأن يترك وأن يذره الناس كما أمر الله عز وجل، وذروا الذين يلحدون في أسمائه أي ابتعدوا عنهم. Oleh karenanya bentuk penyimpangan bagaimanapun bentuknya, bagaimanapun sifatnya, bagaimanapun modelnya dan metodenya, semuanya batil. Dan semuanya diperintahkan untuk ditinggalkan. Dan agar orang-orang meninggalkan thariqah, jalan seperti ini, jalan ilhad, sebagaimana Allah perintahkan dalam ayatnya, وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ. Tinggalkanlah orang-orang yang nyimpang dalam nama-nama Allah. Jauhkanlah diri kalian dari orang-orang yang modelnya seperti ini. ثم ختم الله عز وجل الآية بذكر عقوبة الملحدين في أسماءه. قال سيجزون ما كانوا يعملون. أخبر أنهم سيجزون، يعاقبون على هذا الإلحاد وعلى هذا العمل الباطل، ولم يذكر ما هو الجزاء لفظاعته. فهم سيجزون أي أعد الله لهم على هذا الإلحاد عذابا أليما وعقوبة شديدة نكالا من الله، جزاء لهم بهذا الذنب الوخيم والاعتداء العظيم المتعلق بأسماء الرب سبحانه وتعالى. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang hukuman azab yang Allah berikan kepada orang-orang yang menyimpang, berbuat ilhad di akhir ayat. Allah mengatakan sayujzauna ma kanu ya'malun. Mereka yang melakukan penyimpangan dalam nama Allah, sayujzauna ma kanu ya'malun. Mereka akan dibalas akibat amal perbuatan mereka. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya mereka akan dibalas. Mereka akan diberi iqab, diberi hukuman ya terhadap kebatilan amal mereka. Dan namun Allah tidak menyebutkan apa sih hukumannya. Allah tidak sebutkan. Kenapa tidak disebutkan? Karena saking buruknya hukuman tersebut. Ya, oleh karenanya mereka akan dibalas dengan hukuman yang Allah siapkan bagi mereka, dengan hukuman yang pedih, ya, dengan hukuman yang keras sebagai bentuk balasan dari Allah Subhanahu wa taala akibat dosa yang buruk yang mereka lakukan ini, akibat pelanggaran yang besar yang mereka lakukan berkaitan dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, nama-nama pencipta alam semesta ini. Allah mengatakan sayujzauna ma kanu ya'malun, mereka akan dibalas dengan akibat apa yang mereka lakukan. أيها الإخوة الكرام، هذا يستفاد منه أن الخطأ فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته غاية في الخطورة، ويترتب عليه من الضرر والفساد وأيضا حلول العقوبة ما لا يترتب على أمر آخر، لأن معرفة الله عز وجل المعرفة الصحيحة أساس كل خير، والغلط في حقه أساس كل بلاء. فمن كان بالله أعرف كان منه أخوف، والعبادة أطلب عن معصية أبعد. أما من لم يعرف الله المعرفة الصحيحة التي دل عليها كتابه ودلت عليها سنة نبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا يؤدي به إلى فساد عريض في أموره كلها، في دينه ودنياه وآخرته. ولهذا معرفة الله بمعرفة أسمائه وآياته معرفة صحيحة سليمة هذا أساس كل خير. Dari sini kita mengetahui bahwasanya kesalahan yang berkaitan dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala sangat berbahaya dan mengakibatkan kemudaratan dan kerusakan yang besar, dan mengakibatkan adanya azab dan hukuman yang Allah siapkan bagi orang yang melakukan penyimpangan dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena mengenal Allah Azza wa Jalla dengan pengenalan yang benar, dengan ma'rifat yang sahihah,
merupakan pondasi segala kebaikan. Dan kesalahan dalam masalah ini, salah mengenal Allah, merupakan pondasi segala keburukan dan kejelekan. Barang siapa yang mengenal Allah, lebih mengenal Allah dengan pengenalan yang benar, maka dia akan lebih takut kepada Allah. Dan dia akan lebih semangat untuk beribadah, dan dia semakin jauh dari maksiatnya. Adapun orang yang tidak mengenal Allah, adapun orang yang tidak mengenal Allah dengan pengenalan yang benar, yang ditunjukkan oleh Al-Quran, ataupun sunnah Nabi SAW, maka salah mengenal Allah ini akan mengantarkan dia kepada kerusakan yang besar dalam banyak urusannya, dalam perkara dunia maupun perkara akhirat. Ya, oleh karenanya mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan mengenal nama-nama Allah, ya, dan ayat-ayatnya dengan pengenalan yang benar, ya, merupakan pondasi segala kebaikan. أيها الإخوة الكرام، أورد المصنف رحمه الله تعالى عن ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: يلحدون في أسمائه يشركون. وجاء عن السلف يلحدون يكذبون، وقيل معاني أخرى. وهذه التفسيرات ليست متناقضة إذا عرفنا أن الإلحاد له أنواع متعددة، فتفاسير السلف وما قيل في معاني الإلحاد عن السلف كله حق. فالذي قال يشركون قوله حق، والذي قال يكذبون قوله حق، وأيضا المعاني الأخرى التي جاءت عن السلف كلها معاني صحيحة. Kemudian Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullahu taala menyebutkan athar yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Ibnu Abbas. Beliau menafsirkan yulhidun fi asma'ihi, yulhidun beliau tafsirkan dengan yusyrikun. Ilhad artinya syirik, ya. Demikian juga datang dari sebagian salaf menafsirkan yulhidun, dia tafsirkan dengan yukadzibun, mendustakan. Dan ada juga makna-makna yang lain. Namun telah kita jelaskan sebagaimana yang lalu bahwasanya seluruh tafsiran-tafsiran ini tidak bertentangan sama sekali. Ya, tafsiran-tafsiran tidak bertentangan. Kalau kita tahu bahwasanya ilhad itu, ya, bukan satu model, telah kita jelaskan ilhad itu model-modelnya banyak, beragam, ya, seluruh penyimpangan-penyimpangan dalam nama Allah digabungkan dalam satu nama, namanya ilhad. Adapun model-model ilhad banyak. Oleh karenanya tafsiran-tafsiran salaf tersebut seluruhnya benar, ya. Yang mengatakan bahwasanya yang maksud dengan ilhad adalah syirik, benar. Yang menamakan maksudnya ilhad adalah mendustakan, maknanya benar. Dan demikian juga tafsiran-tafsiran namanya dari salaf, makna-makna yang lain semuanya benar, karena ilhad itu mencakup banyak metode dan banyak macam model. الحاصل معاشر المستمعين الكرام، من خلال هذه الترجمة العظيمة التي عقدها المصنف رحمه الله تعالى أدركنا خطورة هذا الأمر عن الإلحاد في أسماء الله ووجوب الحذر منه، وأن الواجب على المسلم أن يعظم أسماء الله تبارك وتعالى، وأن يعرفها المعرفة الصحيحة، وأن يدعو الله سبحانه وتعالى بها. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يوفقنا أجمعين معاشر المستمعين الكرام لكل ما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, intinya dari pembahasan yang di dalam bab ini yang dijelaskan oleh penulis dalam kitab tauhid ini menjelaskan kita semakin jelas bahwasanya tentang bahayanya perkara ilhad. Menyimpang dalam nama-nama Allah itu berbahaya. Oleh karenanya wajib bagi setiap muslim untuk mengagungkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Jangan berbuat penyimpangan dan berusaha untuk mengenal nama-nama Allah dengan makna yang benar. Apa sih nama-nama Allah? Bagaimana kandungan yang ditujukan dengan cara yang benar? Kemudian jangan lupa untuk berdoa kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Oleh karenanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan bertawasul dengan nama-nama Allah yang terindah dan bertawasul dengan sifat-sifat Allah yang maha tinggi, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingannya kepada kita untuk bisa melakukan segala perkara yang Allah ridhai dan Allah cintai, berupa perkataan yang lurus dan amal soleh yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengabulkan permohonan hamba-hambanya. Demikianlah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kalau ada yang ingin bertanya maka kami persilahkan.
Nah, kami ucapkan terima kasih untuk Fadilatul Syekh yang telah menyampaikan pelajaran yang penuh manfaat di sore hari ini, dan Al-Ustaz Firanda yang telah menerjemahkan. Ikhwatal Islam, pendengar Radio Roja dan pemirsa Roja TV, kita memasuki sesi interaktif, sesi tanya jawab. Dan pertanyaan di sore ini kami akan ajukan pertanyaan dari pesan singkat. Ada pertanyaan yang datang dari pendengar kita, dari dua penanya. Ya Syekh, mohon penjelasannya. Apakah dibolehkan bagi kita untuk menuliskan Asmaul Husna di dinding rumah, kemudian juga menjadikan nama-nama Asmaul Husna sebagai nama jalan di wilayah kita? Apakah diperbolehkan? Terima kasih atas jawaban dan nasihat Syekh. أسماء الله سبحانه وتعالى معظمة وينبغي أن يكون لها تعظيم في نفوس أهل الإيمان، وأن تصان أيضا عن الابتذال. ولم يعرف عن السلف أن أسماء الله سبحانه وتعالى تجعل مجرد زخرفة تزخرف بها الجدران وتجمل بها الجدران. أسماء الله تبارك وتعالى ينبغي أن تزين بمعرفتها النفوس والقلوب، وأن تزكى بهذه المعرفة بأسماء الله. فإن قول النبي عليه الصلاة والسلام إن لله 99 اسما 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة، لا يدخل في الإحصاء مثل هذه الأعمال التي لم تعرف عن السلف، بأن تجعل مثلا أسماء للطرق أو مثلا مجرد زخرفة للجدران أو نحو ذلك. هذا كله لا يعرف عن السلف رحمهم الله تعالى. وشأن أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى أجل من ذلك. Syekh menjelaskan bahwasanya nama-nama Allah adalah nama-nama yang agung, dan hendaknya ahlul iman mengagungkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan hendaknya keagungan nama-nama Allah dijaga, jangan sampai diletakkan pada tempat yang salah yang bisa merendahkan keagungan tersebut. Beliau mengatakan tidak dikenal dari salaf, ya, mereka melakukan perbuatan seperti ini, seperti menjadikan nama-nama Allah sebagai hiasan di dinding, ya. Dinding ini ditulis dengan nama Allah, ya, ini tidak pernah dikenal oleh para salaf, ya. Akan tapi seharusnya nama-nama Allah diagungkan dalam hati seorang muslim, mengagungkan nama-nama Allah. Oleh karenanya tatkala Rasulullah SAW bersabda, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman mi'atun illa wahidah. Sungguhnya Allah memiliki 99 nama. Ya, man ahsaha dakhalal jannah, barang siapa yang menguasainya maka dia masuk surga. Dalam tafsirnya telah disebutkan tadi pada pengajian kita, yaitu dengan menghafalnya, kemudian dengan memahami maknanya, kandungan sifat yang dikandungnya, dan berdoa dengan nama-nama tersebut. Tidak ada yang mentafsirkan bahwasanya man ahsaha, barang siapa yang menghafal atau menguasai nama-nama Allah dengan menempelkannya di dinding atau dijadikan sebagai nama-nama jalan. Ini tidak disebutkan dari para salaf. Oleh karenanya hal ini tidak dikenal dari para salaf, bentuk pengagungan seperti ini, dan nama Allah lebih agung daripada cara seperti ini. Terima kasih atas jawaban dan nasihat yang disampaikan. Kita angkat dari pesan singkat berikutnya di 0819896543. Ya Syekh, apakah ada tuntunan dari Rasulullah SAW memakai Asmaul Husna untuk mewirid benda-benda seperti air, cincin, tasbih dan sebagainya yang dipergunakan untuk pengobatan atau khasiat yang bermanfaat lainnya? Terima kasih ya Syekh atas jawaban dan nasihatnya. هذا من الأشياء التي أحدثت عند بعض الناس وأصبح يروج لها، يعني يقال للشفاء مثلا من العين تكرر اسم السميع مثلا 100 مرة، أو الشفاء من العظام تكرر اسم كذا 100 مرة أو 200، أو يخصص أسماء لأمراض ويخصص أيضا أعداد معينة. هذا كله من المحدثات ولا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم. والرقية الشرعية معروفة الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، مثل اللهم رب الناس مذهب البأس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يقادر سقما ونحو ذلك مما ورد عنه عليه الصلاة والسلام. أما تكرار الاسم هكذا هذا كله مما لا أصل له. Saya menjelaskan ini perkara yang diada-adakan dan mulai laris, perkara ini dilariskan oleh mereka. Ya, mereka menyebutkan jika ingin sembuh, ya, maka sebutlah nama Allah
Misalnya yang orang terkena ain maka bagaimana cara menyembuhkan? Misalnya sebut nama As-Sami' 100 kali, As-Sami', 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 As-Sami'. Kemudian juga kalau penyakit ini maka nama Allah yang lain, penyakit ini nama Allah yang lain. Maka mereka ini telah melakukan hal yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mereka mengkhususkan nama-nama Allah untuk kesembuhan penyakit. Nama ini untuk sakit ini, nama ini untuk sakit ini, nama ini untuk sakit ini. Yang pertama. Yang kedua, mereka mengkhususkan bilangan tertentu. Oh, kalau obat penyakit ini nama Allah ini 100 kali sebutnya. Kalau penyakit ini 200 kali misalnya. Ini tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ruqyah yang benar ya sebagaimana telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya apa adzibin nas rabban nas, ya adzibil ba'sa rabban nas, hilanglah penyakit. Anta syafi la syifa la syifa'uk, engkau adalah pemberi kesembuhan, tidak ada yang menyembuhkan kecuali engkau. Doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita meruqyah dengan cara-cara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita bikin model-model seperti ini karena tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulang-ulangi nama Allah dengan jumlah tertentu untuk penyakit-penyakit tertentu. Terima kasih atas jawaban dan nasihat yang Syekh sampaikan. Pertanyaan terakhir di sore hari ini, ya Syekh, di antara nama-nama yang baik bagi kita adalah dengan menggunakan nama Allah diawali dengan penyebutan lafaz Abdun. Yang jadi pertanyaannya Syekh, bagaimanakah hukumnya apabila nama saudara atau teman kita menggunakan nama tersebut semisal Abdullah atau Abdurrahman atau Abdul Latif dan lainnya, akan tetapi kita menyebutkan nama asma Allah saja untuk menyebut atau memanggil teman atau saudara yang menggunakan nama tersebut. Apakah diperbolehkan ya Syekh? لا ينبغي هذا. وإنما يدعى باسمه أما ينادى باسم الله عز وجل يا عبد الرحمن يقال يا رحمن، أو مثلا الرحيم يا رحيم، هذا لا يجوز. لكن لو مثلا اختصر الاسم نفسه، لا أن يدعى باسم الله وإنما اختصر الاسم، مثل أن يقال دحيم يا دحيم، أو نحو ذلك، يا عبد الله يقال يا عباد، أو نحو ذلك، هذا لا بأس به. أما أن ينادى باسم الله هذا لا يجوز. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم أيها الأخوة الكرام لكل خير، وإلى أن نلتقي على خير في لقائنا القادم. استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saya menjelaskan ya, tidak boleh kita mensikat nama teman-teman kita yang namanya sudah indah, Abdurrahman, Abdullah, Abdul Hafidh, ya Abdul Rahim, kita cuma manggil nama Allahnya saja, Ar-Rahman, ya Rahman, ya Rahim, ya Hafidh, ya ini tidak boleh. Ini tidak diperbolehkan. Ya, tetapi seandainya nama tersebut disingkat seperti di Arab Saudi juga ada, seperti Abdurrahim disingkat jadi Duhaim. Jadi bukan cuma nama Allah tapi gabungan antara ini istilah mereka, maka ini tidak mengapa, tidak ada larangan. Duhman, Duhaim, Abdullah dipanggil Abbad misalnya, ini tidak apa-apa. Tetapi kalau dipanggilnya Allah, dipanggilnya Ar-Rahman, dipanggilnya Al-Hafidh, ya ini tidak boleh. Tidak boleh. Demikianlah para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan Allah mempertemukan kita kembali dalam ketakwaan di pengajian berikutnya. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.